अस्सलामुअलैकुम नजरीन, आप देख रहे हैं जचरला टाइम्स न्यूज। तेलंगाना रियासत के साबिक वजीर सेहत डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी ने आज अम्बेडकर कला भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल 6 माह में ज़रई किसानों के मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आज ज़रई किसान काफ़ी परेशान हाल है। इंतखाबात से कबल अवाम व ज़रई किसानों से किए वादे किए थे, जिसमें ज़रई किसानों के साथ किए गए वादे आज तक भी अमल नहीं किया गया, जैसे अवाम काफ़ी परेशान हाल है। सिर्फ केसीआर के इख्तिदार में ही बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिया गया, जिससे ज़र किसान व अवाम काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आज अवाम काफ़ी परेशान हाल है। वाज़ेह है कि पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट और ओदंडापुर रिजर्वायर की तामीर में कांग्रेस कायदीन ने मुख्तलिफ मराहिल पर रुकावटें पैदा की, जिसके बायस प्रोजेक्ट के कामों में ताख़ीर हुई। इन्होंने कहा कि पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद शुरू किया गया पहला बड़ा आबपाशी मनसूबा है, जो ज़िले के अवाम के लिए एक नेमत साबित होगा। इन्होंने कहा कि ज़मीन के हुसूल के ख़िलाफ़ अदालतों में मुक़दमात दायर करने वाले कांग्रेस कायदीन ही थे, जिसके बायस प्रोजेक्ट की पेशरफ्त मुतासिर हुई। डॉक्टर लक्ष्मा रेड्डी ने बताया कि ओदंडापुर प्रोजेक्ट के काम 3 पैकेजों में अंजाम दिए गए और किसानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से बाज़ कामों का आगाज़ बाद में किया गया। इन्होंने कहा कि 2019 में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट पर बीआरएस हुकूमत ने तकरीबन 2.5 बरसों में 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने इसी मुद्दत में सिर्फ 500 करोड़ रुपये जारी किए। इन्होंने दावा किया कि बीआरएस हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदानों के मुआवजे को 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 16,30,000 किया है, जबकि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान 25 लाख रुपये मुआवजा देने का वादा किया था, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया। साबिक वज़ीर ने कहा कि R&R यानी कि बाज़ आबादकारी कॉलोनी के लिए 300 एकड़ अराजी हासिल की गई और इसके लिए बुनियादी काम बीआरएस दौरे हुकूमत में ही शुरू किए गए थे। इन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी जमात हर कदम पर इनके साथ खड़ी रही है। डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों के दौरान ओदंडापुर मसले पर सियासत करने के बजाय मुतासरीन की भलाई को तरजीह दी गई और मुस्तक़बिल में भी इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। ज़रई किसानों को इंसाफ मिलने तक इनके साथ जद्दोजहद जारी रखी गई। इस मौके पर मुकामी इस पार्टी के कायदीन की कसी तादाद भी मौजूद थी। आइए देखते हैं चर्चला टाइम्स न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల చూపిస్తున్న వివక్ష, ముఖ్యంగా క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో నిర్ణయం తీసుకొని కేంద్రం ఎంత కొంటే గంతే కొంటాం రైతుల దగ్గర, మనకు అంతకంటే మన చేత కాదని చేతులెత్తేసిన సందర్భంగా ఈరోజు పార్టీ పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ విషయాన్ని ప్రజలకు తెలియజెప్పాలి, ఏం జరుగుతుందనేది దాని మీద అంతటా కూడా ఈ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। రేపు మండల స్థాయిలో కూడా ప్రెస్ మీట్లు ఉంటాయి। మరి మనందరం గమనిస్తా ఉన్నాం, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రైతుల పట్ల ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు, ఎంత అశ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు। మరి గతంలో మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా, గతంలో ఏ నాయకుడు చేయని విధంగా వ్యవసాయ రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి రైతు బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది, దేశం బాగుంటుంది విధంగా రైతును రాజు చేసే దిశగా కేసీఆర్ గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది। మీరు గమనిస్తే కేసీఆర్ గారు చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ప్రతి స్టెప్ కూడా రైతు సంక్షేమమే ఉన్నది। దాంట్లో ప్రభుత్వం వచ్చిన మొట్టమొదటినే రైతులకు సంబంధించిన చెరువులు కుంటలు మరమ్మతు చేయాలి, చెరువుల మీద ఆధారపడి బతికే రైతులు బాగుపడాలనే విధంగా మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమం చేపట్టి 45,000 చెరువులను మరమ్మతు చేపించి
ఆ చెరువుల కింద ఎన్నో ఎకరాల ఆయకట్టు పెరిగే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఆ సమయంలో అంతకంటే ముందున్న ప్రభుత్వాల చేతగానితనం వల్ల పవర్ సప్లై లేక రైతులంతా ఎంతో ఇబ్బంది పడి ఆ కరెంటు రోజుకి ఎప్పుడు వస్తుందో ఎన్ని గంటలు వస్తుందో అని రాత్రులు కూడా నిద్ర లేకుండా బావుల దగ్గరనే మోటార్ దగ్గర పడుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. మోటార్ పెట్టి ఇంటికి వస్తే మళ్ళీ మోటార్ పడిపోవడం, కరెంట్ పోవడం, రోజుకు ఎకరం పారిన పరిస్థితి గతంలో ఉండేది. 24 గంటల కరెంట్ అందించి రైతులకు అండగా నిలవడం జరిగింది. దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కూడా రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఎవ్వరు ఇవ్వలే. గతంలో మన రాష్ట్రంలో ఇవ్వలే, దేశం కూడా ఎక్కడ ఇవ్వాలి. మరి ఆ కరెంట్ ఇవ్వడం, తర్వాత రైతులకు పెట్టుబడికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు, సమయానికి పెట్టుబడి లేక అప్పుల పాలై మరి బిద్దులు గట్లకి ఇబ్బంది పడే రోజుల్లో పెట్టుబడి సాయం కింద రైతు బంధు అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ రైతుకు డైరెక్ట్ గా డబ్బు రూపంగా ఇవ్వడం అనేది ఫస్ట్ టైం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులకు ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపు 72,000 కోట్ల రూపాయలు, ఒకటి రెండు కాదు 11 విడతల్లో స్టార్ట్ చేసినంటే కంటిన్యూగా 11 విడతలు 72,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలోకి జమ చేయడం జరిగింది. ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నా, ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉన్నా, మధ్యాహ్నం 2 సంవత్సరాలు కరోనా వచ్చి ఇబ్బంది అయినా ఎప్పుడు కూడా రైతు బంధు ఒక్కసారి కూడా ఆపలేదు. అది కూడా సమయానికి రైతుకి ఎప్పుడైతే అవసరం ఉందో ఆ సమయానికి రైతు ఖాతాలో పడేది. ఆ రకంగా రైతు బంధు చేయడం జరిగింది. రైతులు ఎవరు చనిపోతే ఇబ్బంది పడి వాళ్ళ కుటుంబాలు రోడ్ల పాలవుతుంది, వాళ్ళకు ప్రభుత్వ పరంగా అండగా ఉండాలని రైతు బీమా కార్యక్రమం తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది కూడా దేశంలో ఎక్కడే రాష్ట్రం లేదు. ఆ రైతు బీమాతోని రైతు ₹1 కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ప్రీమియం ప్రభుత్వమే చెల్లించి రైతు చనిపోతే ఏ కారణంతో చనిపోయినా, 1 గుంటున్న రైతు చనిపోయినా, 4 ఎకరాల రైతు చనిపోయినా వారం 10 రోజుల్లోనే రైతు ఖాతాలోకి డబ్బులు జమ 5 లక్షల రూపాయలు. ఈ రకంగా ఇంకా చెప్పుకుంటుంది ఎన్నో కార్యక్రమాలు రైతులకు చేయడం. ఇంకా కొనుగోలు, ముఖ్యంగా కొనుగోలు కేంద్రాలు అనేది కూడా మొట్టమొదటిసారి దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా కేసీఆర్ గారు దాన్ని స్టార్ట్ చేసి, దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అయితే ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తూ ఎంఎస్పీ ఉంటుందో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది, ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయకుంటే బయట తక్కువ ధరకి వీళ్ళు అమ్ముకునే పరిస్థితి ఏర్పడి క్వింటాల్ దగ్గర దాదాపు 400-500 నష్టపోయే పరిస్థితి రైతులకు ఉండేది. 400 రూపాయలు. అటువంటిది కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి అన్ని రకాల పంటలు, ఒక్క ఒరే కాదు, జొన్నలే కాదు, పల్లీలే, అన్ని రకాల పంటలు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. దాదాపు 8,000 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి కష్టాల్లో ప్రతి గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసి టైంకు రైతులుగా కొనుగోలు చేసి వాళ్ళ ఖాతాలోకి డబ్బులు జమ చేసి రైతుల ముఖంలో కళ వచ్చింది. రైతు ఆత్మహత్యలు తగ్గినాయి, గ్రామాల్లో పండుగ వాతావరణం ఏర్పడ్డది, రైతు కుటుంబాల్లో సంతోషాలు వెలుగుతున్నాయి. మరి ఆ 9.5 సంవత్సరాలు ఒక స్వర్ణయుగం లాగా రామరాజ్యంలాగా నడిస్తే రైతులకు ఇప్పుడు రాక్షస పాలన కనిపిస్తా ఉంది. అడుగడుగున్న రైతుకు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాడు. ప్రతిదీ కోతలే. మరి అంత కరెక్ట్ గా 11 విడతలు 72,000 కోట్ల రూపాయలు, ఒక్క విడత కూడా ₹1 మిస్ కాకుండా రైతులకు ఇస్తే, మరి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికే రైతు బంధు 3 సార్లు ఎగ్గొట్టింది.
ఒక్కొక్కసారి ఏదో మొత్తం ఇచ్చినట్టు తర్వాత ఇచ్చిన 1 ఎకరం 2 ఎకరం ఇచ్చి అది కూడా బంద్ అయింది. దానికి మన పండుగలు చేసుకుంటారు. కేసీఆర్ గారు మా ప్రభుత్వంలో 11 సార్లు విడతలు డైరెక్ట్ ఖాతాలోకి పడిపోయి తప్ప ఎక్కడ ఈవెన్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా పోయి దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం కాదు. ఇప్పుడు రైతు బంధు నిధుల విడుదలకు ముఖ్యమంత్రి గారు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆ నిధుల విడుదల చేస్తారని గొప్ప చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ దౌర్భాగ్యం మనకి. రేపు 26 తారీఖు అన్నారు, మళ్ళీ 30 తారీఖు అన్నారు. 30 తారీఖు నాడు సమావేశం బహిరంగ సభ అంట. సభ దేనికంటే రైతు బంధు నిధుల విడుదల అంట. ఇదైతే సిగ్గు చేయడం ఈ పరిస్థితి. అది 15,000 అన్నారు ఎకరాకు. కేసీఆర్ని 2 పంటలకు ఇస్తా, 3 ఎవరు ఇస్తారని మాట్లాడింది. 3 పంటలకు 15,000 ఇస్తారని మాట్లాడిన ప్రభుత్వం ఒక్క పంటకే దిక్కులేదు, ఒక్కసారికే దిక్కులేదు. రైతు బీమా కూడా ఈ మధ్యన ప్రభుత్వం ప్రీమియం చెల్లించక దాదాపు 5-6 నెలల నుంచి రైతు బీమా కూడా బంద్ అయింది. సరే మిగతా స్కీములు అవన్నీ ఉన్నాయి. ఓన్లీ రైతుల గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. మరి కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా రైతులు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో మీరు అడగడం చూసిండ్రు. పంట పండించడానికి 3-4 నెలలు అయితే అమ్ముకోవడానికి మార్కెట్ వచ్చి 3-4 నెలలు పడిగాపులు కాసారు. దరిద్రం రోజులు వచ్చింది. అది కూడా కొనే దిక్కు లేదు, దాన్ని తీసుకుపోయే దిక్కు లేదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు, గని బ్యాగులు లేవు, రైతులకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు. మరి కేంద్రం మీద సాకు మొప్పి ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు పూర్తిగా బంద్ చేయడానికి నిన్ననే మరి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ప్రకటించడం జరిగింది. ఏమని ప్రకటించిందంటే అది కూడా క్యాబినెట్లో డిసిషన్ తీసుకోండి. కేంద్రం ఎంత కొంటే గంతే కొంటే అంతకంటే మాతో కాదు, మేము కొనమని డైరెక్ట్గా చెప్పేసింది. ఇది ఎంత బాధ్యతారాహిత్యం ఈ ప్రభుత్వాన్ని అంటే సడన్ గా కొనమని చెప్పేస్తే రైతులు ఇప్పుడు ఎక్కడ పోవాలి, ఏ పంట వేసుకోవాలి? ఇప్పుడు కేంద్రం ఏం కొంటుంది, నువ్వేం కొంటుంది, నీకు రైతుదా కాదా? మరి ఏ పంట ఎంత వేస్తే ఎంత కొంటారు, కేంద్రం ఎంత ఏ పంట కొంటుంది, మీరేం పంట కొంటారు? మరి రైతులు ఏ పంట వేస్తే లాభం అవుతుంది? కానీ ముందే వాళ్ళు ప్లానింగ్ తోని రైతులకు చెప్పాలి, ఈ పంట ఏంటి, ఈ పంట మేము గీత కొంటా, గీత గీత కొంటా చెప్పాలి. ఏది చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా మేము కొనమని చేతులు ఎత్తేసాం. మరి పొద్దున్న వేసి మరి ఢిల్లీకే తిరుగుతారు, బడబాయ్ చోడబాయ్ అని మాట్లాడతారు. మరి గతంలో కేసీఆర్ గారి మీద మాట్లాడేది ప్రధానమంత్రి కలిసలేవు అని. ప్రధానమంత్రి కలిసిందా కలిసలేదా, ఏం మాట్లాడింది, ఎవరి మాట్లాడింది కాదు లెక్క, పని జరిగిందా లేదా లెక్క. మరి గతంలో ఎప్పుడు ఈ ఇబ్బంది రాలే. ఒకసారి అవసరం పడితే మేము అందరం పోయి ధర్నా చేసినాం కొనుగోలు విషయంలో. కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత సహకరించకుంటే మేము అందరం ఎమ్మెల్యేల మంత్రులు అందరూ పోయి ఢిల్లీలో ధర్నా చేసి అక్కడ మంత్రులు కలిసి ఒప్పించి కొనుగోలు చేయించడం జరిగింది. సరే కేంద్రం ఎంత కొంటుంది ఎంత కొన్నది పక్కెడితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత కొనుగోలు చేయించడం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి కొనుగోలు చేసి నువ్వు కేంద్రానికి ఇస్తావా, ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తావా, ఇంకోనికి అమ్ముతావా, ఏం చేస్తావా అనేది నీ బాధ్యత. అది రైతుల బాధ్యత కాదు. రైతుల దగ్గర కొనుగోలు చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వాలది, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలది. మీ ఇద్దరు డ్రామాలు చేసుకుంటా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మీ చేతగానితనం వల్ల ఇలా మేము రైతులను నమ్ముతాం, రైతులు నష్టపడుతాం అంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఆలోచన చేయాలి. For the latest news, please subscribe to our channel, like the video, and don't forget to share.